Hi students, welcome back to online class. So anyway, in the last lecture we derived the time independent form of Schrodinger equation and we obtained like this. IH cut dou psi by dou t equal to minus h cut square by 2m one dimensional dou square psi by dou x square നമുക്ക് 3 dimensional form എഴുതാം and it is del square psi plus potential ഭാഗം u psi അല്ലേ u അല്ലെങ്കിൽ v രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം no problem. Anyway, here I told you that psi is the wave function which depends on x, y, z and with of course with the t. Okay, so അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ psi of x, y, z നെ എഴുതാം അതിന് പകരം psi of rt, right? So നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ psi യെ എഴുതുമ്പോൾ psi of r comma t. Okay, psi is a function of r and t. 3 dimensional ആയതുകൊണ്ടാണ് rt എഴുതുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 1 dimensional ആണെങ്കിൽ psi of xt. അത് മതി. Anyway, today we will learn more about this wave function psi, and it is linearity and superposition, right? Actually, linearity it means നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷനിൽ സൈനെയും കാണാം സൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവിനെയും കാണാം. ഓക്കെ, ബട്ട് അതിൻ്റെ ഹയർ പവേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസിനെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ സൈ ഈസ് എ ലീനിയർ തിങ്, റൈറ്റ്? Okay, so in Schrodinger equation you can always see psi and its dependent variables, or you can see psi and its derivatives only. Okay, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ dou psi by dou t all raised to 3 അങ്ങനെയുള്ള അത് പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള ടേമിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഓർഡർ പവറുള്ള ടേമിനെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് മീൻസ് Schrodinger equation is linear. Okay, so അടുത്തൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ Schrodinger equation സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് I got two solutions. Suppose they are psi 1 and psi 2, right? And definitely if I add this, നിങ്ങൾ പണ്ട് നമ്മൾ വേവ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ സൈനിലും കോസിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൊല്യൂഷൻ കാണാനിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ സൈൻ something plus b sin something എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, b cos something എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ psi 1 psi 2 സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സേ psi which is the superposition of the psi 1 and psi 2 or psi 1 plus psi 2, psi is psi 1 plus psi 2. അപ്പോൾ psi 1 psi 2 ഇതിന്റെ Schrodinger equationന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ psi 1 plus psi 2 എന്ന് പറയുന്ന അത് psi എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനും വേവ് ഫംഗ്ഷനും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് Schrodinger equation, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ psi ആണ്. psi കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടും. ഓക്കെ, psiയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡാറ്റ നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലീനിയറിറ്റി എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ്, റൈറ്റ്? Anyway, if psi 1 and psi 2 are the solution to this equation is Schrodinger equation, then definitely psi equal to psi 1 plus psi 2 is also a solution, right? അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Suppose let us consider a two-slit experiment. Okay, very closely placed two slits are there. Okay, and I am passing a beam of electrons. നമ്മൾ പണ്ട് യങ്സിന്റെ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തില്ലേ, അതേപോലെ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഐ ആം യൂസിങ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് weight property we know, so I am using electrons. Okay, right, a beam of electrons, right? Okay, now if first you suppose you close let me name this slit S1 and this slit S2. First you close S1. Okay, I closed S1. What you will obtain is this. If this is a screen,
you get, okay, definitely this would be the arrangement of pattern you obtained on the screen. This is screen. Okay, the probability of finding electron at this point is greater and it is proportional to idille varuna electron represented as psi 1 aanengil, and definitely it is proportional to modulus psi 1 square. Okay, and it is greater at the center of point or ഈ സ്ലിറ്റിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്റൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സെന്ററിലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രോബബിലിറ്റി psi 1 സ്ക്വയർ. ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണണം, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, സ്ലിറ്റ് S2 ഓപ്പൺ ആക്കി. ഓക്കെ, S2 ഈസ് ഓപ്പൺ ബട്ട് S1 ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. യു ഒബ്റ്റെയിൻ, ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറകിൽ വരയ്ക്കാം, ഞാനിത് മയക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും എന്തെന്ന് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ? റൈറ്റ്, ഇതിന്റെ നേരെ ഇത് കൊടുത്താൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ദിസ് വുഡ് ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി മോഡുലസ് psi സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി സ്ലിറ്റ് 2 ആണ്. ഓക്കെ, psi 2 സ്ക്വയറിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. റൈറ്റ്, എനിവേ ഞാൻ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് ഓൺ ആക്കിയാൽ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. നമ്മളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടും കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് ഓൺ ആക്കി, ഇതിൽ സംശയമൊന്നും നമുക്ക് വരാനില്ല. ഒരു സ്ലിറ്റ് ഓൺ ആക്കിയാൽ, രണ്ട് സ്ലിറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ വാട്ട് വി എക്സ്പെക്ട്, ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക, ഈ രണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഇഫ് ദിസ് പ്രോബബിലിറ്റി is P1 and it is P2, then P1 plus P2 അല്ലേ? അങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ട് സ്ലിറ്റ് ഓൺ ആക്കിയാലുള്ള ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഒരു സ്ലിറ്റ് ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ അത് P1 സ്ക്വയറിന് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്? P1 സ്ക്വയറിന്. രണ്ടാമത്തെ സ്ലിറ്റ് മാത്രമാകുമ്പോൾ അത് P2 സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഓൺ ആക്കിയാലോ P1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് P2 സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് so this is the result what we expect. That means this ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ കിട്ടുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താ? ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം, that is psi 1 square plus modulus psi 2 square. Okay, അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയാലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ സം ആണ് രണ്ടും കൂടി ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി വേരിയേഷന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി, അതായത് ഇന്റൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ബട്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീക്ക് അല്ല, പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനി വരക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സെൻട്രലിൽ മാക്സിമം, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ വേരിയേഷൻ കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കിട്ടുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു സ്ലിറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, രണ്ടാമത്തെ സ്ലിറ്റ് മാത്രം ഓപ്പൺ ആക്കിയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും, രണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റിയും കൂടി കൂട്ടിയതായിരിക്കും എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് വി ഒബ്സർവ്. ഇത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ രണ്ട് P1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് P2 സ്ക്വയർ അത് വെച്ചിട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് റോങ്. ആക്ച്വലി ദ ഇന്റൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്. മാക്സ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറയുന്നു. ഡിഫ്രാക്ഷൻ, നമ്മുടെ ഡൈഫ്രാക്ഷന്റെ പാറ്റേൺ പോലെ. റൈറ്റ്, സോ ഹൗ ദിസ് കംസ്, ഹൗ വി കൻ അക്കോമഡേറ്റ് ദിസ്, ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫാക്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതൊക്കെ മയക്കോണേ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് psi 1 ആണ്, ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് psi 2 ആണ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന വേവ് psi 1 റെപ്രസെന്റേജ് psi 1 പ്ലസ് psi 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് മോഡുലസ് psi സ്ക്വയർ ആണ്. And it is equal to modulus of psi 1 plus psi 2 all square. Okay, this is what we obtained. ഇതെങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും നോക്കട്ടെ. അത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യമാണ്, ഇതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോ psi 1 മോഡുലസ് psi 1 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതിയത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഇതെങ്ങനെ എഴുതുക, yes psi 1 star psi 1, ഓർമ്മയില്ലേ? റൈറ്റ്, ഈ മോഡുലസ് സ്ക്വയറിന്
ആ psi1 കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi1 മോഡുലസ് ഓഫ് psi1 സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്താ psi1 സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു psi1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇവിടെ ആ psi1 പ്ലസ് psi2 ആണ്. സോ psi1 സ്റ്റാർ പ്ലസ് psi2 സ്റ്റാർ അല്ലേ. ഇത് ശരിക്കും psi1 പ്ലസ് psi2 ഹോൾ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാവും. രണ്ടിനും ഞാൻ കൊടുത്തു. ഇൻറ്റു എന്ത് വരും, അതിന്റെ സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക നോക്കിക്കോളൂ. ഈക്വൽ ടു psi1 സ്റ്റാർ psi1 യെസ് പ്ലസ് psi2 സ്റ്റാർ psi2 ഓക്കെ പ്ലസ് ഇനി psi1 സ്റ്റാർ എന്തുണ്ടാവും, psi2 ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ psi2 സ്റ്റാർ psi1 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ഒറ്റ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ psi1 പ്രോബബിലിറ്റി വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് psi1 മോഡുലസ് psi1 സ്ക്വയർ ആണ്. psi2 ആണെങ്കിൽ മോഡുലസ് psi2 സ്ക്വയർ ആണ്. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് P1 and if it is P2, total വേവിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി P1 ഈക്വൽ ടു P1 പ്ലസ് P2 അല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വേരിയേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് P1 പ്ലസ് P2 അല്ലാതെ പറയാൻ കാരണം, പിയുടെ പി കാണുമ്പോൾ മോഡുലസ് psi സ്ക്വയർ ആണ് പി. അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്, ഒരു 4 ടേം ഉണ്ട്. അതിൽ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, psi1 സ്റ്റാർ psi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ psi1 സ്ക്വയർ P1 സ്ക്വയർ അല്ലേ, പ്ലസ് psi2 സ്റ്റാർ psi2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ psi2 സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് P1 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് P2. അപ്പോ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി P എന്ന് പറയുന്നത് P1 പ്ലസ് P2 മാത്രം ഈക്വൽ ആണോ, അല്ല, പ്ലസ് ഒരു 2 ടേം അഡീഷണലി വരുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയും രണ്ടാമത്തെ പ്രോബബിലിറ്റിയും ആഡ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടണം. പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ 2 ടേം എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഓസിലേഷൻ ഈ ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള ഈ ഒരു ഓസിലേഷന് കാരണം ഈ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ട് ടേം P1 പ്ലസ് P2 മാത്രമല്ല, പ്ലസ് എന്തുണ്ട്, ഒരു 2 ടേം എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട്, psi1 സ്റ്റാർ psi2, psi2 സ്റ്റാർ psi1. Okay, and that cause this intensity variation to oscillate like this. Okay, but actually wave function എന്ത് ചെയ്യും, സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. അതായത് ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടാൻ psi1 പ്ലസ് psi2 കൂട്ടിയാൽ മതി. ബട്ട് ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ P1 പ്ലസ് P2 കൂട്ടിയാൽ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റോങ്. ഓക്കെ, അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും, ഓൺലി വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആഡ്, നോട്ട് ദി പ്രോബബിലിറ്റീസ്. പ്രോബബിലിറ്റി ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി കാണാൻ ഇങ്ങനെ P1 പ്ലസ് P2 കൂട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റിയെ കാണാൻ P1 ഉം P2 ആഡ് ചെയ്താൽ പോരാ. അത് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമുക്ക് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. എന്താണ്, P1 പ്ലസ് P2 മാത്രമല്ല, P1 പ്ലസ് P2 അല്ല, 2 എക്സ്ട്രാ ടേം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് 2 എക്സ്ട്രാ ടേം കോസ് അവർ ഇന്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഓസിലേറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കാര്യവും ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, പ്രോബബിലിറ്റി അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയറിയും അതുപോലെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായി, മാച്ച് ആയി. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ. അതായത് ഞാൻ പറയട്ടെ, നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും, ആ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആള്, അതാണ് ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi ഓഫ് RT എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ, psi ആണ് അല്ലേ? ആ psi കിട്ടി, അതായത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി. ഇനി ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉള്ളത്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ എക്സ്ട്രാക്ട് the information regarding the system from this wave function? It's a very important question. Important മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ്. ഇങ്ങനെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, അതിൽ നിന്നും ആ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, റൈറ്റ്? വേറെ കാര്യം, ഇത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ
കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്പേർഡ് വാല്യൂസിനുള്ള പ്രാധാന്യമില്ല എന്നല്ല, നമ്പേർഡ് വാല്യൂസ് കിട്ടണമില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അറ്റ് എ ടൈം നിങ്ങൾക്കൊരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന്റെ മൊമെന്റം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ആണ് അവിടെ. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ നമ്പേർഡ് വാല്യൂസിനല്ല, എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസിനാണ്. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ എക്സ് പൊസിഷന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് പൊസിഷന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ? എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കാണുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് ഫൈനലി എത്തിച്ചേരാം. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസ് ആണ് കാണുന്നത്. കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ഒബ്സർവബിൾസിനും നമുക്കുള്ളത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസേ പോസിബിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇപ്പോ ഒരേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ψ1 ആണ് എനിക്ക്. ആ ψ1 എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മെഷർ ചെയ്യുന്നു. കുറെ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. വി ആർ മെഷറിംഗ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും ഡെഫിനറ്റ്ലി all particles are represented by the same wave function. അങ്ങനെ ഒരേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയം ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ആവറേജ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്തെന്ന്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ആവറേജ് വാല്യൂ ഹാസ് മീനിങ്. ഓക്കെ, മറ്റുള്ള ഒരു നമ്പർ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാം. ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഒക്കെ വരച്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അറ്റ് എ പൊസിഷൻ ദിസ് മച്ച് മീറ്റർ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ. കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, നോ മാറ്റർ അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ വടകര is this much kilometer from Kozhikode. Okay, no problem. But here we can only have expectation value and it is the averaged value. Right, that means we are finding the average position of these much of particles at a time. Okay, definitely ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും ഡിഫറെന്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തെറ്റാണ്. അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്, ഒരേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. എന്റെ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ദിസ് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഒരേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഒക്കെ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ടി സമയത്ത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ആവറേജ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എക്സിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so I am going to find out this expectation of x. Position the expectation value കാണാൻ പോവാം. And it is given by, ശ്രദ്ധിക്കുക, expectation x. അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ x1 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ there are n1 particles, x2 ല് n2 etc. n പാർട്ടിക്കിളിന്റെ n ഒരു സമയമാണ്, നോ മാറ്റർ. എനിവേ ഇപ്പോ xi എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ഒരു ni നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. n1 നിങ്ങളെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കാണുന്ന പോലെ n2 x2 plus etc. divided by total particle. ഓക്കെ, ഓർ ഇങ്ങനെ സമ്മേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്താലോ അല്ലേ? സമ്മേഷൻ ഓവർ i ni xi divided by na. Okay, so this is the expectation of x. I will rearrange this equation. Okay, anyway, wait. എനിക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ടേംസിൽ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, റൈറ്റ്, മാറട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ n1 n2 ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഐ എം കൺസിഡറിംഗ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ പാർട്ടിക്കിൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ niക്ക് പകരം പാർട്ടിക്കിളിനെ xi കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? pi. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ്? മോഡുലസ് ഓഫ് psi I സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്, എന്ന് കിട്ടും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഫൈൻ, psi I സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു dx. ഓക്കെ, ഒരു എക്സിന്റെയും ഒരു എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അതാണ് മോഡുലസ് psi I സ്ക്വയർ dx. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒറ്റ പാർട്ടിക്കിളിനെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ എനിക്ക് niക്ക് പകരം ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ എക്സിന്റെ എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് ആ ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ആരാ? ni. ഓക്കെ,
ഇനി ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടണേ ഞാൻ എന്താക്കിയാൽ മതി, ഈ സമ്മേഷൻ പകരം ഇന്റഗ്രേഷൻ നടത്തിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം റീറൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആസ് ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ni എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ നേരത്തെ സമ്മേഷൻ വേണം, താഴത്തേനും വേണം. ഓക്കെ, എനിവേ niക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്? It is a probability of finding ഒറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലല്ലോ, so it is a probability of finding that particle at x x അല്ല ഈ എന്താ ഈ x ന്റെയും x പ്ലസ് dx ആ ചെറിയൊരു ഇന്റർവെല്ലില് ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ni റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ഞാൻ എന്താക്കിയാൽ മതി, ഇതുപോലെ സം ചെയ്താൽ മതി, പകരം എന്താക്കിയാൽ മതി, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, എവിടെയാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. So I can rewrite this equation summation പകരം integration ആയി. ഇനി ni ക്ക് പകരം എന്താണ് മോഡുലസ് psi സ്ക്വയർ dx ആണ് into x ഉണ്ട്. ഓക്കെ, x ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ സമ്മേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആയി മോഡുലസ് psi സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ni means മോഡുലസ് psi സ്ക്വയർ dx. ക്ലിയർ അല്ലേ? And if my wave function is normalized, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നോർമലൈസേഷന്റെ കണ്ടീഷൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് സ്പേസിൽ മോഡുലസ് psi സ്ക്വയർ dx കണ്ടെത്തുകയാണ് 1 ആണ്. എന്താ കാരണം? ഇതെന്താ മോഡുലസ് psi സ്ക്വയർ എന്ന പ്രോബിലിറ്റി അല്ലേ? അപ്പൊ മൊത്തം ഇതൊരു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി, അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പേസ് എല്ലാ സമയത്തും ഒരു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്നില്ലേ, സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. എനിവേ ഇവിടെ മൊത്തം സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടത് 1 അല്ലേ? പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ദർ in somewhere in the space. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് 1. റൈറ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, ആ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്, നമ്മൾ പോകണ്ട. എനിവേ, സോ ഇഫ് ദിസ് psi ഈസ് എ നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ സൈസ് മോഡുലസ് psi സ്ക്വയർ dx എന്താ 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ബിക്കം ഇന്റഗ്രൽ x മോഡുലസ് psi സ്ക്വയർ dx. Okay, now I can clear all other equations. So I got any expression for finding out the expectation of x as integral x modulus psi square dx. അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക, എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസ് കാണാറില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പി ന്റെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കിയാൽ മതി, എക്സ്പെക്ടേഷൻ പി മൊമെന്റത്തിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ പി മോഡുലസ് psi സ്ക്വയർ dx. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷന്റെയും എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലിമിറ്റഡ് എടുത്തില്ല, പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ജനറലി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ g of x അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി g of x modulus of psi square dx ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസ് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം എടുത്ത് വെച്ച് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിനൊക്കെ വരാം. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് വാല്യൂസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊസിഷൻ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ, ഇപ്പൊ എന്റെ പൊസിഷൻ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. റൈറ്റ്, സോ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരേ മെഷർമെന്റ് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂസ്, റൈറ്റ്, അത് ആവറേജ് വാല്യൂനാണ് പ്രാധാന്യം, അല്ലെ പ്രോബബിലിറ്റിക്കാണ് പ്രാധാന്യം. റൈറ്റ്, ഫൈൻഡിങ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, അതേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രോബിലിറ്റീസ് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ജനറലി ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? റൈറ്റ്, സോ സൈ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സൈ കിട്ടി. സൈയുടെ അല്ലെ സൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊസിഷന്റെ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഓർ ജനറലി ഒരു g of x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ എന്ത് കണ്ടു, എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ. ഓക്കെ, എക്സ്പ്രഷൻ വാല്യൂ മാത്രം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടുള്ളൂ, കറക്റ്റ് വാല്യൂ പോസിബിൾ അല്ല. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ്, നമുക്കറിയാം. സോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ക്ലാസിക്കൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയ ശേഷം
അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഷ്രോഡിംഗറിന്റെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഫോമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫോം അല്ലേ പറഞ്ഞത്, ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫോം ഉണ്ട് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫോം, അതുകൂടെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഡു പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ തരും. സോ താങ്ക് യു.